دو دہائیوں کے انتظار کے بعد لاہور میں بو کاٹا کا شور ہے۔ آج لاہور میں بسنت کی چاند رات ہے۔ شہر کی فضا مکمل بدل چکی ہے۔ گلیاں، بازار، چھتیں اور مارکیٹیں ایک بار پھر اس ہلچل کی گواہ بن رہی ہیں جو صرف کسی تہوار کی نہیں بلکہ ایک زندہ ثقافت کی علامت ہوتی ہے۔ لاہور میں بسنت کی واپسی محض پتنگ بازی کا اعلان نہیں ہے بلکہ پنجاب میں بہار کی آمد کے اعلان کے سب سے بڑے ثقافتی تہوار اور شہر کی شناخت کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب شہروں میں خوشی بتدریج محدود، نجی اور طبقاتی ہو چکی ہے، بسنت جیسا عوامی تہوار شہر کو دوبارہ سانس لینے کا موقع دے رہا ہے۔ بسنت ہمیشہ لاہور کی ثقافت، روایت اور سماجی ساخت سے جڑی رہی ہے۔ آسمان پر رنگوں کی جنگ، چھتوں پر ڈھول کی تھاپ، رشتہ داروں اور دوستوں کا اکٹھا ہونا، کھانوں کی خوشبو، بچوں کی خوشیاں، بڑوں کی یادیں اور لاہور کا وہ مخصوص شور جو بتاتا ہے کہ یہ محض ایک دن نہیں بلکہ ایک تہذیبی روایت ہے۔ اسی تہوار نے لاہور کو دنیا بھر میں ایک زندہ، خوش رنگ اور عوامی شہر کے طور پر متعارف کروایا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ بسنت ایک وقت میں بین الاقوامی سیاحتی کیلنڈر کا حصہ بن گیا۔ غیر ملکی سیاحوں کی آمد ہو، ہوٹل، ٹرانسپورٹ، فوڈ، فیشن اور فوٹوگرافی سمیت متعدد انڈسٹریز متحرک ہوئے۔ آج دو دہائیوں بعد وہی ثقافتی سرگرمی اور اس کے معاشی اثرات ایک بار پھر سے دکھائی دے رہے ہیں۔ صرف چار دن میں ڈور، گڈی اور پتنگوں کی خرید و فروخت 1 ارب 22 کروڑ روپے سے تجاوز کر چکی ہے۔ 10 لاکھ سے زائد گڈے اور پتنگیں، 20,000 سے زیادہ ڈور کے پنے فروخت ہو چکے ہیں۔ لاہور، کراچی اور پشاور سمیت ملک بھر میں پتنگ بازی کی بند ہوئی صنعت پھر سے چمک اٹھی ہے۔ یہ اعداد و شمار اس بات کی یاد دہانی ہے کہ ثقافت محض جذبات نہیں بلکہ روزگار، ہنر اور غیر رسمی معیشت کا سہارا بھی ہوتے ہیں۔ لیکن بسنت کی واپسی خوشی کے ساتھ ایک اجتماعی خوف بھی لاتی ہے۔ ماضی میں دھاتی اور کیمیائی ڈور، چھتوں سے گزرنے کے واقعات اور گرنے کے واقعات اور سڑکوں پر جان لیوا حادثات نے اس تہوار کو خوشی سے المیہ میں بدل دیا تھا۔ یہی وہ تلخ حقیقت ہے جس کے نتیجے میں ایک پورے کے پورے ثقافتی و معاشی تہوار کو قریباً 20 سال تک بند رکھا گیا۔ اس بار حکومتی نگرانی، مجاز مواد اور قانون کے نفاذ کی یقین دہانی کروائی گئی ہے، مگر اصل امتحان ریاست کے ساتھ ساتھ شہریوں کے شعور اور سماجی ذمہ داری کا بھی ہے۔ ایسے میں اہم سوال یہ ہے کہ پنجاب کے ثقافتی و معاشی تہوار کو 20 سال تک بند رکھنے کا اصل ذمہ دار کون تھا؟ ریاستی ناکامی، ناقص قانون سازی یا ہماری مجموعی سماجی غیر ذمہ داری؟ اور اب جب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اس تہوار کی بحالی کا ایک بڑا اور حساس رسک لے لیا ہے، کیا حکومت اپنی نگرانی، نفاذ اور حفاظتی دعووں کو عملی شکل دے پائے گی؟ کیا یہ 3 دن کا تہوار کامیابی سے مکمل ہو جائے گا؟ اگر لاہور اس بار خوشی کو قانون، ثقافت کو ذمہ داری اور تہوار کو انسانی جان کی اہمیت کے ساتھ جوڑنے میں کامیاب ہو گیا تو یہ صرف بسنت کی واپسی ہی نہیں بلکہ ایک بڑی ثقافتی اور سماجی کامیابی ہوگی، کیونکہ زندہ رہتے ہیں جہاں خوشی، احتیاط اور ذمہ داری ایک ساتھ اڑان بھریں۔ اسی پر گفتگو رہے گی پروگرام کے پہلے حصے میں۔ پینل میں ہمارے ساتھ ہیں شہزاد چودھری، عامر احمد خان، رضا رومی اور زیغم خان صاحب۔ پروگرام کا سوال آپ کے سامنے رکھیں گے، یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کوئی آپ کی بھی نوسٹیلجی کی یادیں ہیں بسنت کے ساتھ، اور اس بسنت کی آمد کے ساتھ آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں؟ سوال آپ سبھی کے لیے۔ گڈی لاہور دی اڈی، 20 سال بعد بسنت کی واپسی، لاہوری پرجوش، سخت قوانین اور مانیٹرنگ، کیا مریم نواز پنجاب کے سب سے بڑے ثقافتی کلچر کو کامیابی سے بحال کروا پائیں گی؟ رضا رومی صاحب، ابھی تو ایک نسل نے دیکھی نہیں تھی بسنت، وہ اس بار بسنت کو پہلی بار قریب سے دیکھیں گے، آزمائیں گے، اس میں کیا ہے؟ آپ کی کوئی نوسٹیلجک یادیں ہیں؟ کوئی پتنگوں کے نام، کوئی گڈیاں لوٹنا یا اڑانا؟ کیا کہیں گے جو اس بار مریم نواز یہ ایک رسک لے رہی ہیں یا چیلنج خود کو دے رہی ہیں؟ عائشہ، آپ نے بالکل درست کہا کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک جنریشن پوری جو ہے اس کو بسنت کے بارے میں پتہ ہی نہیں۔ اگر آپ پوچھیں آج کے بچے جو کہ جن کی عمر 18، 19، 20 سال کے لگ بھگ ہوگی، ان کو اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہے۔ شاید انہوں نے کوئی تصاویر دیکھی ہو، کوئی پینٹنگ دیکھی ہو، کہیں ادھر ادھر ذکر سنا ہو، لیکن ایک لیوڈ فیسٹیول جو ہوتا ہے، تہوار جسے آپ کہہ رہی تھیں، اگر اس کا ان کو اندازہ نہیں یا پتہ نہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ بہت بڑی ایک ثقافتی اپنے ورثے سے محروم ہو گئے۔ میں ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہوں کہ بچپن میں میں نے وہ نہ صرف بچپن اور لڑکپن میں
جو ہے بالکل بسنت نہ صرف منائی ہے بلکہ بھرپور طریقے سے شرکت بھی کی ہے. اس طرح کا تہوار تھا کہ اس کا انتظار کیا جاتا تھا. کئی کئی مہینے سردیاں آتے ہی تیاریاں شروع ہوتی تھیں, اور پھر یہ صرف گڈیاں اڑانے اور لوٹنے, اگرچہ کہ وہ بڑی ایک اہم اس کا جز تھا, مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک پورا جسے کہنا چاہیے فیملی کا اور دوستوں کا, اور ایک اور کئی بار تو ایسے تھا کہ 2-3 دن چلتی تھی بسنت. لیکن جو مین ڈے ہوتا تھا بسنت کا, وہ اس کے اوپر تو ہمیں بالکل, مجھے تو یاد ہے کہ ہوش بھی نہیں ہوتی تھی کہ سارا وقت ایک چھت سے دوسری چھت, اور کبھی نیچے کبھی اوپر, اور کبھی جو ہے ڈور کو سنبھال رہے, کبھی گڈیاں جو ہے وہ, اور گڈے وہ ان کو لوٹ رہے. بڑے والے گڈے کہا جاتے تھے, اور ان کی خصوصاً ایک خاص شیپ بھی ہوتی تھی. اور مزے کے کھانے, آپ کو پتا لاہوریوں کو کھانے پینے کا بھی بہت شوق ہے, تو یہ سارا کچھ مل کر ایک بہت زبردست ماحول بناتا تھا. مگر اس کی جو ٹریجک کہانی یہ ہوئی کہ پاکستان بننے کے بعد سے ہی اس کے اوپر, خیر اس سے پہلے بھی حملے ہوتے تھے, اور یہ دائیں بازو کی طرف کہا جاتا تھا کہ بسنت کا تہوار جو ہے وہ پاکستانی تہوار نہیں ہے, وہ مسلمانوں کا تہوار نہیں ہے, وہ غیر مسلموں کا تہوار ہے, جو کہ صریحاً غلط بیانی اور جھوٹ تھا. کیونکہ آج بھی حضرت نظام الدین اولیاء کی درگاہ کے اوپر بسنت باقاعدہ منائی جاتی ہے, کیونکہ وہ اس زمانے سے 13ویں-14ویں صدی سے ایک روایت ہے وہاں پر وہ جاری ہے. یعنی لاہور میں بھی یہی تھی. اور ہمارا جو پورا ایک تہذیبی ایک ورثہ ہے ہزاروں سال کا, اور اس کا تعلق سیزن سے ہے, اس کا تعلق بدلتے ہوئے موسم اور ایکالوجی سے ہے. آپ کو پتا ہے اردو کی جو عظیم الشان رائٹر ہے قرۃ العین حیدر, انہوں نے جو اپنا ناول لکھا تھا آگ کا دریا, وہ اس سوال پہ پوچھا تھا کہ ان کی ایک بھانجی یا بھتیجی نے ان سے پوچھا تھا کہ کراچی میں کہ یہ بسنت کیا ہوتی ہے, اور اس کے جواب میں سوچتے سوچتے انہوں نے کتنا ایک سغیم قسم کا ناول لکھ ڈالا جس میں 4000 سال کی ہمارے خطے کی تاریخ تھی. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بسنت کا تہوار جو ہے وہ اس میں بالکل کھیل کود, کھانا پینا اور خوب رنگ اور انجوائمنٹ تو ہے ہی, لیکن وہ ایک طرح سے ہماری ثقافت کا ایک ایسی کڑی ہے جس کو کہ یہ 20-25 سال ہماری کچھ ریاستی جو انسٹیٹیوشنز ہیں, خصوصاً عدلیہ, انہوں نے اس کے اوپر ضرب کاری لگائی بغیر سوچے سمجھے, اور حکومت نے بھی کہا کہ جان چھڑاؤ کہ اگر لوگوں کی اموات ہو رہی ہیں یا خطرہ ہو رہا ہے, لوگوں کی غیر ذمہ داری بھی تو کاؤنٹ ہوگی نا رضا صاحب. جی سوشل وہ بھی ہوگی, لیکن وہ بھی ریاست کو ہی ان کو ٹرین کرنا پڑتا ہے نا, ایجوکیٹ کرنا پڑتا ہے. اب اللہ تعالیٰ مریم نواز کو کامیاب کریں, انہوں نے بہت بڑا قدم اٹھایا ہے, اور یقیناً یہ ان کا ایک امتحان بھی ہوگا, ان کی حکومت کا, پنجاب کی انتظامیہ کا, پولیس کا, سب کا امتحان ہے یقینی طور پہ. سب کا امتحان ہوگا. جی درست ہو گیا. شہزاد چودھری صاحب, 2 دہائیاں قبل نہ انٹرنیٹ تھا, نہ سوشل میڈیا تھا, نہ اس طرح سے کیمراز تھے, نہ اسمارٹ فونز تھے. یہ ابھی جیسے بات کی پوری نسل نے تو دیکھا ہی نہیں ہے. جین زی بسنت سے منسلک بہت سی ٹرمینالوجی سے, جیسے ابھی رضا بھی بات کر رہے تھے, پتنگوں کے نام ہو یا اور کس طریقے سے بسنت کو منایا جاتا ہے یا کس طریقے سے کائٹ فلائنگ کی جاتی ہے, آپ کے خیال میں نئی نسل تہذیبی, سماجی اور خاندانی جو میل جول کے پہلو بسنت سے جڑے ہیں, ان کو بھی انڈرسٹینڈ کر پائے گی یا ری ڈیفائن کرے گی بسنت کے کانسیپٹ کو؟ اچھا, آپ کا سوال ہے کہ کیا مریم نواز ثقافتی کلچر کو کامیابی سے بحال کروا پائیں گی, یہ بنیادی سوال ہے آپ کا. میں آپ کے سوال کا جو آپ نے پوچھا ہے ضمنی سوال, اس کا بھی جواب دیتا ہوں. لیکن یہ جو پہلا جو سوال آپ نے, جو مین سوال ہے ہمارا, اس کا جواب یہ ہے کہ شی از آلریڈی اے ونر. یہ انہوں نے آلریڈی کر دیا ہے. یہ جس قسم کی رونق, جس قسم کے رنگ, جس قسم کی جو اقدامات کیے گئے, جس قسم کے ایک جذبہ آپ کو لاہور کے لوگوں میں خاص طور پر نظر آتا ہے, اور شاید پورے پنجاب میں بھی کچھ نہ کچھ اثر اس کا جائے گا. میرے خیال میں یہ ایک کلچر کو, ایک تہذیب کو جگانے کے لیے, واپس لانے کے لیے ایک بہت بڑا عمل ہے. میرے خیال میں یہ وہ رنگ ہیں جو کہ شاید ہم نے پہلے بھی کبھی نہیں دیکھے تھے. اور چونکہ میرا تعلق گاؤں سے ہے, اور وہ بھی گجرات کے گاؤں سے, جہاں پر اس قسم کے جو شہری شوق ہیں اتنی ڈیٹیل میں نہیں جایا کرتے, تو اس کے بعد پھر ہمارا اپنا پیشہ ور معاملہ سٹارٹ ہو گیا. تو میں اس قسم کے جو ماحول سے کچھ قدرے دور ہی رہا. لیکن میرا خیال میں جو میں دیکھ رہا ہوں, اور اتنے عرصے کے بعد دیکھ رہا ہوں, اس سے تو ایک امید, ایک خوشی, ایک جذبہ, ایک رنگ نظر آتا ہے جو کہ پنجاب کی اور لاہور کی ایک پہچان ہے. میرا خیال ہے کم از کم اس لحاظ تک, اور آگے بھی مجھے یقین ہے انشاءاللہ آگے بھی ٹھیک چلے گا, شی از آلریڈی اے ونر.
दिस पर्टिकुलर ये जो रिवाइवल है ये ऑलरेडी एक विनर का है। अच्छा, हैविंग सेड दैट, जो हिफाजती इकदाम हैं वो सब कुछ हर एक की जिम्मेदारी, आपने बिल्कुल सही कहा, और हर एक ने इसको हिस्सेदार बनना है इस हिफाजती, ताकि इससे नुकसानात ना हो। हम हमेशा नुकसानात का देखते हैं, और कहीं ना कहीं पे बहुत कोशिश की गई है कि उसकी तशहीर इस तरीके से की जाए कि हिफाजती इकदाम पे जोर रहे, जो कि लीडिंग अप टू बसंत हमें बहुत अच्छे तरीके से नजर आया हमारे मीडिया के अंदर। यही तरीका है कौमों का अपने आप को सही रास्ते पे चलाने का। तो लाहौर, जिसका ये एक त्यौहार है, लाहौर का त्यौहार है, मैं इसको पंजाब का भी नहीं कहता हूं, लेकिन ये एक ऐसा त्यौहार है जिसने पाकिस्तानियों को अपने अंदर बुला लिया है, अपने अंदर जज्ब कर लिया है, और मेरा ख्याल है कि यही सबसे बड़ी कामयाबी है। चंद शेर एक आपने सुना होगा आजकल, वो चंद वो उसमें चल रहा है कि इश्क करना है तो लाहौर चले आओ। ये आजकल बसंत की एक वो है जो कि एडवर्टाइजमेंट है, इश्क करना है एक कवाली की शक्ल में, तो लाहौर चले आओ। अच्छा, अब बसंत का तल्लक है पतंग से, छत से और इश्क से। तो मैं अमजद इस्लाम अमजद की एक नज़म के चंद अशार मुझे बहुत पसंद थी किसी ज़माने में, तो आज मुझे फिर याद आ गया। सुनाइए इरशाद। और गो के ये सितारे के मुतालिक है, लेकिन मैं इसको पतंग से मुमासलत दे रहा हूँ। समझिए कि पतंग के बारे में, अगर नखले फलक से उड़कर तुम्हारे कदमों में आ गिरे तो ये जान लेना कि वो इस्तारा था मेरे दिल का, और अगर ना आए मगर ये मुमकिन ही किस तरह है कि तुम किसी पे निगाह डालो और उसकी दीवारें जा ना टूटे, वो अपनी हस्ती ना भूल जाए। तो कहने का मतलब ये पतंगे जो है ना, जब छतों पे गिरेंगी और इस किस्म के जो माहौल के अंदर, तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारी कहानियां जन्म देती हैं इससे। मेरा ख्याल है इस चीज को कायम रखना ना सिर्फ हमारी कौमी जिम्मेदारी है, बल्कि सकाफती एक जिम्मेदारी है, और इसको आगे लेके चलना चाहिए। दुरुस्त हो गया। वेरी वेल डन। और पतंग उड़ाने वालों से ज्यादा लूटने वालों की भी तैयारी है। और शहजाद साहब जैसे कह रहे थे, सिर्फ लाहौर ही नहीं, लाहौर तो मेजबानी कर रहा है, पूरे पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान के बाहर से बहुत से मेहमान लाहौर में पहुंच चुके हैं और लाहौर मेजबानी को तैयार है। मैं आपकी तरफ आऊंगी। ज़ैगम साहब, ये फरमाइएगा कि जब मैंने कहा कि भी 4 दिन में जितनी ज्यादा, एक सिर्फ अगर गुड्डी और डोर की खरीदो फरोख्त की बात करें तो वो 1.25 अरब तक पहुंच चुका है मामला, लेकिन इसके साथ इतनी इंडस्ट्री जुड़ी हुई है कि फूड इंडस्ट्री, ट्रैवल इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री, मतलब आप किसी भी चीज का नाम ले, रुख एक ही तरफ है, बसंत की तरफ है। इस तरीके से सूरत हाल है। कितना बड़ा कदम है इसके रिवाइवल की तरफ, कितना सक्सेसफुल आप समझ रहे हैं कि पंजाब गवर्नमेंट इसे कंडक्ट कर पाएगी? बहुत बड़ा कदम है, और जो रिवाइवल है इकानमी की भी, लोकल इकानमी की नहीं है। इससे पूरी की पूरी मईशत पे असर पड़ता है जब इस तरह का मूड मुल्क में होता है, खुशी का मूड होता है, एक अच्छा मूड होता है। तो इस वक्त चैलेंज जो है वो सिर्फ मरियम नवाज शरीफ का नहीं है, ये पूरे लाहौर का चैलेंज है और पूरे पाकिस्तान का चैलेंज है, क्योंकि पूरा पाकिस्तान लाहौर की तरफ देख रहा है कि अगर ये इवेंट कामयाब होगा तो ये पाकिस्तान की सकाफती रिवाइवल का एक पहला कदम होगा, जो कदम ब कदम हम अपने सकाफत से महरूम होते गए। आप ज़रा मुग़ल बादशाहों ने जो किताबें लिखी हैं उसको उठाकर देखें तो आपको पता चलता है, तो उसके जहांगीरी उठा के देखें कि कौन कौन से फेस्टिवल थे जो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान मनाते थे, और फिर गैर मुस्लिम और ऐसे भी जो मिलकर मनाए जाते थे। मिसाल के तौर पे नौरोज़ पूरा बर सग़ीर मनाता था, हमारी तो क्या, हमारे बुज़ुर्गों की नस्ल ने भी नहीं मनाया, जब से मुग़ल गए और अंग्रेज़ आए वो चले गए। हमारे पाकिस्तान में हमारी मुख्तलिफ इलाकों के दर्जनों फेस्टिवल थे जो ख़त्म होकर रह गए, जिनसे हमने ये कहा कि ये इस्लामी नहीं है। अब आप मुझे बताइए, जिस बहस की तरफ अभी रज़ा रूमी साहब ने इशारा किया, भाई पतंग का कौन सा मज़हब होता है? कोई आपने सुना है ये हिंदू पतंग है, ये मुसलमान पतंग है, ये सिख पतंग है, ये फलां फिरके की पतंग है? पतंग तो पतंग होती है, इसका क्या ताल्लुक? 4 गिट्टी 6 गिट्टी परी गुड्डा पतंग, ये तो सुने जी, ये होता है। और ये कैसे है कि कोई हर खुशी की बात जो आप खुशी मनाएं वो खिलाफ इस्लाम है? ये कैसी तशरीह लेकर आ गए हैं हमारे उलमा। तो हमें उससे निकलना है, और मरियम नवाज ने तो एक बहुत बड़ा चैलेंज लिया है। उसने भी चैलेंज लिया है, लेकिन मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि लाहौर वालों के लिए ज़्यादा बड़ा चैलेंज है। और इसमें यह है कि ज़ाहिर है बहुत सारे रिस्क्स हैं। अगर ये कामयाब होता है तो बहुत बड़ी कामयाबियाँ हैं। सकाफती ज़िंदगी लाहौर की लौट आएगी, जो फेस्टिवल का सिटी था, पूरे पाकिस्तान का एक फेस्टिवल सिटी था, पूरे रीजन का एक फेस्टिवल सिटी था, फेस्टिवल्स होते थे, उसकी वो ज़िंदगी लौट आएगी। उसकी मकामी इकानमी जो आप कह रही हैं वो लौट आएगी। अरबों रुपए की मकामी इकानमी होती है, लेकिन फिर जो ऐसे बड़े शहर होते हैं ये मैग्नेट्स होते हैं,
ये दूसरी इकानमी के मैग्नेट होते हैं, ये टूरिस्ट हब होते हैं, और जहाँ इस तरह के फेस्टिवल्स हो रहे हों तो वहाँ इन्वेस्टमेंट भी आती है, तो वहाँ पे भी वापस आएगी। लेकिन अगर नहीं आता, ऐसा नहीं होता, कोई प्रॉब्लम होते हैं, गवर्नेंस के इश्यूज होते हैं, तो फिर उसके रिस्क भी होंगे, इल्ज़ाम भी होंगे। तो हमें तो उम्मीद करनी चाहिए कि ये बाजी जो है ये हुकूमत जीतेगी। इसकी वजह से उनको ज़ाहिर है सियासी फ़ायदा भी होगा, उन्होंने जो रिस्क लिया है तो उनकी इंतज़ामी साख जो है वो भी इसकी वजह से बढ़ेगी, और ये वो बातें होंगी जिनकी बुनियाद पे लोग भी हिमायत करेंगे, और फिर दूसरे सूबे भी इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, और पूरे पाकिस्तान में एक फेस्टिविटी की, एक खुशी की जो है वो एक माहौल पैदा होगा। ठीक हो गया, दुरुस्त हो गया। आमिर साहब, मरीम नवाज ने चैलेंज तो बड़ा लिया है, कवानीन, सख्ती, मॉनिटरिंग, खुद रोड पर हैं। कुछ देर पहले वो लिबर्टी थी, फिर वो अंदरून लाहौर की तरफ भी चली गई हैं, अगले दिनों में भी वो सड़कों पे नजर आएंगी। वो खुद बसंत को दिखाई दे रहा है कि बहुत शौक से मनाना चाह रही। ये फरमाइएगा कि कुछ कवानीन को लेके एतराज़ात भी किए गए, ये बसंत की वापसी जो है इसको एक महज त्यौहार की बहाली कह लिया जाए कि बहाली है उसका रिस्क है, या फिर कोई सियासी रिस्क भी इसके अंदर है? कुछ एतराज़ात भी आए कहीं ना कहीं से। It's a great question, आयशा। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। ये जनरल मुशर्रफ, आपको पता है, बहुत शौकीन आदमी थे। वो एक दफ़ा खास तौर पर लाहौर आए बसंत मनाने के लिए, एंड उन्होंने बहुत एंजॉय किया। वो फौजी ज़िंदगी में शायद उनको ज़्यादा मौके नहीं थे मिले इस तरह के, बहुत खुश थे वो। उससे अगले दिन उनकी एडिटर से मुलाकात थी, और हम उनसे जब मिलने गए तो वो पूरी मंजर कशी लाहौर की, वो जो रात थी जो उन्होंने यहाँ पर गुजारी बसंत की, उसकी बहुत ही अच्छी मंजर कशी करने के बाद मुझे कहने लगे, हम लोगों को कहने लगे कि जब सुबह के अखबार मैंने देखे हैं तो उनकी हेडलाइंस थी कि 4 dead 200 hurt इन बसंत फेस्टिवल। तो आप लोग मुझे ये बताएं, आप सहाफ़ी हजरात हैं, आप लोग मुझे ये बताएं कि क्या ये उस स्पिरिट की अक्कासी करता है जिसमें पूरे शहर ने ये बसंत जो है, ये त्यौहार जो है, उसको एंजॉय किया है। तो ये जब आप रिवाइवल की बात कर रही हैं और पॉलिटिकल रिस्क की बात कर रही हैं, देखें यहाँ पर सिर्फ एक इवेंट के रिवाइवल की बात नहीं होती है, यहाँ उस स्पिरिट के रिवाइवल की बात होती है, जिसकी वजह से ये एक इवेंट जो है वो इतना बड़ा बन गया कि वो पूरी दुनिया के अंदर मशहूर हो गया। और जब हम स्पिरिट की रिवाइवल की बात करते हैं तो ये मेरे साथियों ने भी ये बात की, आयशा, ये सिर्फ मरियम नवाज साहिबा की जिम्मेदारी नहीं है। मैं 100% अग्री करता हूँ चौधरी साहब के साथ कि उन्होंने कहा कि शीज़ अवे ना बसंत के मामले पर जो भी उनको करना था, ये हिफाजती इकदाम थे, वो जो सफरी सहूलत उन्होंने दी है कि 6000 रिक्शे मुफ्त चलेंगे, 500 बसें लाहौर में मुफ्त चलेंगी लोगों की सहूलत के लिए, और ये मांझे और डोरों की बड़ी सख्त निगरानी होगी, ड्रोन सर्वेलेंस होगी, उनको वो इस हद तक ही कर सकती हैं। अब बाकी की सारी गेम जो है वो लाहौरियों के हाथ में है, क्योंकि जहां ये मामला बिगड़ा तो कहाँ बिगड़ा कि जब लोगों ने इसको अपने स्टेटस और ताकत के इजहार का जब एक जरिया बना दिया कि कोई हवाई फायरिंग कर रहा है, और जिस तरह से हमने बड़ी ईद पे देखते हैं कि अगर किसी ने 2 बकरे बांधे हैं घर के बाहर तो उसका हमसाया गाय ला के बांध देता है, और उसका हमसाया जो है वो ऊंट ला के बांध देता है। तो वो अपने स्टेटस की तशहीर के लिए जब इसका और ताकत के इजहार के लिए इस्तेमाल करना शुरू, वहां पर बात बिगड़ी। अब अगर लाहौरी समझ जाए कितना बड़ा नुकसान हुआ, कितनी नस्लें ज़ाया हो गई, हमारा कल्चरली, फाइनेंशियली, क्या पाकिस्तान ने कुछ भी नहीं पाया, सिर्फ खोया ही खोया इसके अंदर। और अब ये 4 दिनों की बात है, वो सब 20 साल की तरक्कियां हम भुला सकते हैं, और एक जो मोहब्बतें, जैसे कि शिजात चौधरी साहब ने कहा कि एक मोहब्बतें पैदा करने वाला एक त्यौहार जो है उसको हम दोबारा से जिंदा कर सकते हैं। तो मुझे तो उम्मीद है कि लाहौरी इस काम के अंदर कभी भी फेल नहीं। तो बिल्कुल दुरुस्त, हम भी ये उम्मीद रखते हैं प्रोजेक्ट जो है मरियम नवाज का और इंतजामिया का वो कामयाब हो, क्योंकि कल्चरल स्पिरिट का रिवाइवल तो दरकार है। तो जाते जाते पैगाम ब्रेक से पहले यही है कि बसंत हमारी है तो अवाम भी समझे कि जिम्मेदारी भी उन्हीं की है।